തമ്പുരാൻ തമ്പ്രാട്ടി ചുമ്മാ. ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர், வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம், டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஷேர் பண்ற போய் பாருங்க. இப்போ பார்ட் 4 குள்ள போயிடலாம். சின்ன கேஸா கேட்கல பேரு. ஆனா போலீஸ் இவங்க சைடுல தானே இருக்கு. இன்னசென்ட்டா? ஆமாப்பா. என்ன ആടോ മിസ്റ്റർ തമ്പുരാനെ, പോക്കിരി തരത്തിനൊരു അതിരില്ലടോ. എന്തു ആവാന്നോ? ഇതെന്താ ഡൽഹിയാ ബോംബെയാ? ആളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാ, ഒളിപ്പിക്ക, ഭരതനെ സഹിച്ചാവണം. അതൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ ആ നമ്പൂരിച്ചക്കൻ? എവിടെ എവിടെ? ആരാ? ആരാണോ? തന്നോടല്ല. ആരാ അപ്പുറത്ത്? ആരാ അപ്പുറത്ത്? ഇവിടെ വേടാ. എന്താ ബ്രാൻ? നിന്നൊന്ന് കാണാനാടാ. ഇയാളാണ് ആ നമ്പൂരിച്ചക്കൻ. ഇയാളെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാം. തറന്ന് ആ, അപ്പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താക്കാനാ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സൽക്കാരത്തിന് വന്നതല്ല. എനിക്ക് എന്റെ നമ്പൂരിച്ചക്കനെ കിട്ടണം. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തമ്പ്രാനോ കിമ്പ്രാനോ ഒന്നും നോക്കില്ല. സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി നല്ല പെടപെടച്ച് പുഴുക്കുണ്ടാക്കി തിന്നും. ഭരതനെ സയ്യായി പറയണേ. ഭരതനസയ്ക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? കുറെ നേരമായി നമ്പൂരി കുട്ടികളെ അന്വേഷിക്കണല്ലോ. ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല. പിന്നെ എവിടെ കിട്ടുക? അടുത്തുള്ള മലയാളി പോയി ചോദിക്കാം. ആ തെമ്മാടി മുട്ടുകാലി എണിക്കടാ. ഞാൻ എണീക്കാം. ആദ്യം ഫോണൊന്നും എടുക്ക്. ഫോണോ? ആ, നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. എന്നെ ആരാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ? കുവൈറ്റിലുള്ള അളീനാവോ? അളിയനാവോ? ഹലോ, ഭരതനോ? ഭരതൻ നിന്റെ അച്ഛൻ ഭരതനെ എന്ന് പറയണ. പോകാം ഭരതനസൈ. വേണ്ട സാർ, വരണ്ട. ഞാൻ ആരാ വിളിച്ചത്? ഭരതനസൈ റൂറൽ എസ് പി അശോക് സാർ. എവിടെ? വിലങ്ങനെ എണീക്കൂ. സാറേ മാപ്പാക്കണം. ഭരതൻ പോട്ടെ. ഒറ്റയ്ക്ക് പോരുത്. എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. ഞാനാണ് ആ നമ്പൂതിരി കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. എന്നെ അറസ്റ്റ് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി, എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയൂ. ഞാനാണ് ആ നമ്പൂതിരി. ഞാൻ നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനാണ് ആ നമ്പൂതിരി കുട്ടി. എല്ലാവരുടെ ജോലിയും പോവും. എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ഭരതനസൈ, ഞാനാണ് ആ നമ്പൂതിരി കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ഭരതനസൈ. ഇതെന്നെ അടുത്ത കാര്. തമ്പുരാൻ അതിഥികളുണ്ട്. ആരത്? ഫ്രണ്ട് സായികുമാറാ? വണ്ടി നിർത്തിയത് എന്റെ മുമ്പിലാ. എന്താടാ ഇതൊരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ലാൻഡിങ്? അതല്ലേടാ ഒരു ത്രില്ല്. ജെയിംസ് ചോദിച്ചു ബാപ്പുനെ വിളിച്ച് പറയണോ, ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താടേ നിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ആകെ മാറിയല്ലേ? നീ വന്നേ. നീ ഒരു തമ്പുരാനാ. പറയാല്ല. ഓ ഐ എം സോറി ജഗൻ. മീറ്റ് സെലിം അമൻ, ജിയോ ഫർമ. ഇത് ശശി മേനോൻ, സിംഗപ്പൂർ ബേസ്ഡ്. പിന്നെ ജയറാമിനെ നിനക്കറിയില്ല? നമ്മളൊരിക്കൽ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്പിശ, ആരെങ്കിലും വിട്ട് ആ പെട്ടിയും ബാഗ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക്. മോളിൽ എത്തിക്കാം. വാ. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. ആ. മേളക്കാരെ കൈയോടെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. അതെ, അങ്ങാടിയിൽ ആരെങ്കിലും നിർത്തിയേക്കണം. ആനക്കാർ വരും. ഓ, ഏർപ്പാടാക്കാം. അതേ யோகா அந்த சாமிக்கு பூஜை பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ഞാൻ കരുതിയത് നീ ഇവിടെ വെള്ളോടിയും ഷടാങ്ങുമായിട്ട് അങ്ങ് കൂടി കാണുമെന്നാ. ഇവിടെ വന്ന് അലക്കി പൊളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ യുമാരെയും കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖവും ശാന്തിയും അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നന്ദൻ. അനുഭവിക്കണം. എല്ലാത്തിനും നിനക്കാ നന്ദി പറയാൻ. അതുകളാ ഞാനും ഉണ്ടടാ കൂടെ. നിന്റെ ഉത്സവം കഴിയും വരെ. എന്താ അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ? കൊലപ്പുള്ളിയാ? ചാവട്ടി അവന്റെ അങ്കാവടി നമ്മൾ പൊളിക്കും. നാഗദേവതയുടെ പ്രതിഷ്ഠ. സോറിടാ. ആരടാ? ഈ പട്ടിനെ തല്ലിക്കൊല്ലണം. എന്നെ കോപ്പനായവൻ. എന്താ അളിയ ഒരു പെൺകുച്ചു ഓടിപ്പോയില്ലേ? അത് ഒന്ന് കുളിക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാലും കാണാൻ സുഖമുള്ള ഒരു കാഴ്ച. ഞാൻ ഈ ക്ലാപ്പ്മാരെ വിളിച്ച് കാണിച്ചു. ആക്രാന്തം. ഇവനെന്തോ തട്ടിമറിച്ചിട്ട് ശബ്ദം കേട്ട ആ കൊച്ചു ഓടിക്കളഞ്ഞു. ജഗു, ആരടാ അത്? ഗോവിന്ദൻകുട്ടി, താൻ ചുമ്മാ ഉഴപ്പാതെ. ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയേ പറ്റൂ. താൻ കൂടെ വരണം. വന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പൊക്കും. ചെയ്താടാ. തമ്പുരാൻ അറിയരുത്. അറിഞ്ഞ എന്റെ ചെവിക്കല് പൊളിക്കും. ഓ, അയാളൊരു പുല്ലും ചെയ്യില്ല. മൂന്ന് പേര് വഴി ഉണ്ടാക്കാം. എന്ത്? ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ തമ്പുരാനൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കരുതാ. നിങ്ങളാരാ? ഞാനും മോൾ ഇവിടെ ഊട്ടുപുരമാളികയിലാ താമസിക്കണേ. നമ്മുടെ അമ്മാവൻ വരാനേ. വരെ 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 വരെ. நடக்க போகுது. பேட் வைப் ஸ்டார்ட் ஆகுது. അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ. ഇനി ഒന്ന് പിടി. അയ്യോ, നിർബന്ധിക്കരുത്. കഴിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാ സാർ. തമ്പുരാൻ കഴിക്കില്ല. തന്നോട് ചോദിച്ചില്ല. കഴിക്കണോ? അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, അരുത്. ഞാനൊരു പാവാണ് സാർ. ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ. ശരി, വിട്ടേക്ക്. ചുമ്മാ ജാടയാ മൂപ്പിലാന്റെ. വരെയുള്ള കോച്ച ഒരെണ്ണ കിളവ ചാവുന്നു. അവളെങ്കിൽ எங்க போயிட்டாரு இவரு? நான் நினைச்ச மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆக போகுது. இவரு தானே வாங்கி வேற வச்சிருக்காரு.
കാണിക്കുന്നതാ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കും. ക്ഷമിക്കണം തമ്പുരാൻ, തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷമയിക്കുന്നു. അരുത്. എന്താ ഇത്? ആ കൈകളുകൊണ്ട് എന്റെ കാലിലൂടെ അതിനുള്ള പുണ്യം ഈ കിഴവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. இவரு சொல்ல வந்திருக்காரு பாரு. ஆமா. മനസ്സിലാവില്ല, നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ആ ഇറങ്ങിപ്പോയ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വീണ കണ്ണീരിന്റെ വില, മഹത്വം, പണം, പെരുകി പെരുകി ചുറ്റിലും പ്രളയം പോലെ നിറയുന്ന പണം, അത് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ, അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് കിടത്തിയ വയറ്റാട്ടിക്ക് ടിപ്സ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ പണക്കൊഴുപ്പിന്റെ ഹുങ്ക്, നാളെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കും 10 മാസം ചുമന്ന ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ വാടക. നോട്ട് കെട്ടുകൾക്ക് കടലാസിന്റെ പോലും വിലയില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും. അന്നേ അറിയൂ. നീ நல்லா இருக்கு. செம்மையா இருக்குப்பா அந்த bridge. ഗോവിന്ദൻകുട്ടി പാലക്കാട് കൊണ്ടുവിടും. ആ വഴി തിരിച്ചു പോയിക്കാണ് മൂന്നും. എപ്പ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഇയാളാരാ? ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയണം. അല്ലടാ പന്നെ കഴിവറ ചവിട്ടി എന്തായി കാണിക്കുന്നത്? നന്ദന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. ആ ഒറ്റ കൺസിഡറേഷൻ കൊണ്ടാണ്ടാ നിന്നെ ജീവനോടെ വിടുന്നത്. കേരള വണ്ടിയില് ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദനെ കാണണം. അല്ല താൻ പറയുന്നത് കേട്ട് നീ ഒരു പുല്ലിനെ കാണാൻ പോകുന്നില്ല. പോകാൻ പറഞ്ഞാ പൊയ്ക്കണം. ഇല്ലേ 3 പെട്ടി പാക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ. പോടാ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി. இப்போ 3 பேர் மட்டும் பேக் பண்றாரு இங்கிருந்து. இப்ப ஆக்சுவலி ஒரிஜினல் ஓனர் அவர் தான்ப்பா. அவர் தான் காசு கொடுத்து வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. இப்ப நான் தானே வாங்கி கொடுத்தேன். நீ கிளம்புடான்னு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. അവരെവിടെ? പറയാം. എടാ അവന്മാരെവിടെയെന്ന്? അവർ പോയി. What do you mean? ഞാൻ അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു. അത് ശരിയാവില്ല നന്ദൻ. നിനക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാനാവും? അവർ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ആണ്, മൈ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ്. ആ അതിലേറെ നമ്പർ 1 എരപ്പാളികളും. ഇനി അവരിവിടെ നിന്നാൽ ഇനി വേറെ തന്തയില്ലായ്മ കാണിച്ച എന്റെ കൺട്രോൾ തെറ്റും. നീ എന്നെയാണ് ഇൻസൾട്ട് നോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നന്ദൻ, ഇതൊരു ഗ്രാമമാണ്. വളരെ ഫ്രജൈലായ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പാപമാണ്. എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഓഹോ, അപ്പൊ നീ എന്റെ മുമ്പിലും തമ്പരം കളിച്ചു തുടങ്ങിയോ? നിനക്ക് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരോടുള്ള താല്പര്യം പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഉള്ളത്. അവരോട് പോയി അവരെ തിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു. വേണ്ട, അത് ഞാനാ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നിനക്ക് ഇത്ര ചൊറിയാൻ മാത്രം എന്താ ഉണ്ടായേ? അവർ ആ പെൺകുട്ടി എടുത്ത് എന്തോ തമാശ കാട്ടി, അതാണോ? നീ ഇത്ര പൊസസീവ് ആവുന്ന എന്തിനാ? അവൾ ആരാ നിന്റെ? നീ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണ്, അത്രയല്ലോ. നന്ദൻ നിർത്ത്. വെറുതെ എന്റെ ടെമ്പർ തെറ്റിക്കരുത്. ആവശ്യത്തിലേറെ പ്രോബ്ലംസ് എനിക്കുണ്ട്. അതെനിക്കറിയണ്ട. അവരോട് പോയിന്ന് പറ. നിന്റെ ആത്മമിത്രങ്ങൾ കെട്ടിയെടുത്തു. ഇനി നീ പോയി വിളിച്ചാൽ അവന്മാർ വരില്ല. അടിച്ച അവന്മാരെ കാലൊടിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. വേണേ പോയി വിളിക്കും. പാലക്കാട് വല്ല ഹോട്ടലിൽ കണ്ടു പോയി വിളിക്കപ്പോ. നന്ദ നന്ദ ഒഴിച്ചോളൂ. മതി 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 മതി. നല്ല ചൂടും കിട്ടോ. എത്ര ദിവസമായി ഒന്നും ഉണ്ടിട്ട്. ഇനി എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പഴല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായേ. ഇനി പൂജ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം. തിരുമേനി മാപ്പാക്കണം. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറിയോ? സംശയിക്കണ്ട. സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെരുമാറിയേ. ഞാൻ മെന്റലാണെന്ന് തോന്നണ്ടായോ? ഒരിക്കലില്ല. അത് തനിക്ക് വിവരമില്ലാഞ്ഞിട്ടാ. അത് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നു. അന്നാ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. செம ஆக்டிங்ல வருது. ஆஹா, இவனுங்க திரும்ப வரானுங்களா? ஓ, இவனுங்க கிரிக்கால ஜோஸ் குரூப். നാളെ ഉത്സവമാണ് പിള്ളേ. തമ്പുരാനോട് ഇനി എന്ത് പറയും? എന്റെ വയ്ക്കത്തപ്പ പിള്ളേ. നാളെയാണ് ഉത്സവം. അതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി കാണുമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. കീഴ്പയൂർക്ക് ഇനി പോയിട്ട് എന്താ താൻ പറയണേ? കാളൂർ മനയിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടാവാവോ? ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ട്. അയാളൊക്കെ എവിടെയാ, എങ്ങനെയാ, ജീവനോടുണ്ടെന്ന് തന്നെ ആർക്കാ നിശ്ചയം? മരിച്ചിട്ടില്ല. அதுதான் அது. ചെയ്യാത്ത തെറ്റ്. അത് ഉപാസനാമൂർത്തിയായ ദേവിയുടെ തിരുവാഭരണം മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ചുറ്റും നിന്ന് ആരോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശീവേലിക്കല്ലിൽ തലതല്ലി മരിച്ച ബ്രഹ്മദത്തൻ തിരുമേനിയുടെ മകൻ. അച്ഛന് പുറകെ അമ്മയും പോയപ്പോൾ അനാഥമായ ജന്മം. തിരിച്ചു വന്നത് കണക്ക് തീർക്കാനോ ശത്രു നിഗ്രഹത്തിനോ ആയിരുന്നില്ല. ഈ കോവിലകവും ക്ഷേത്രവും കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളുമുള്ള ഈ മണ്ണിൽ ഒരു വെറു സന്ദർശനം. അതിനാണ് വന്നത്. ആരെയും ഒന്നും അറിയിക്കാതെ തിരിച്ചു പോകണമെന്നും കരുതിയിരുന്നു. ഉണ്ണി ഉണ്ണി 18 വയസ്സ് വരെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ശുദ്ധിയും മുറയും തെറ്റാതെ ജീവിച്ചു. ആവണപ്പലകയിൽ ഇരുത്തി അച്ഛൻ ചൊല്ലിത്തന്ന മന്ത്രങ്ങൾ മറന്നിട്ടുമില്ല. ഉപനയന നാളിൽ ദേഹത്തിന് കുറുകെ ധരിച്ച ചിഹ്നം ദിരിയാഗഞ്ചിലെ ഒരു ചായക്കടയിൽ ജോലിക്ക് തടസ്സമാകുമെന്ന് വന്നപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചു. 2 തുള്ളി കണ്ണീരും ചേർത്ത് പിന്നീടന്നോ യമുനയിലാണ് എറിഞ്ഞത്. ശാസ്ത്രവും ആചാരവും അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ. മതി മതി. ബ്രഹ്മദത്തന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് ആ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. തന്നെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് തെറ്റായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അറിയാം ഈ മുഖം. നാളെ പൂണൽ ധരിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി. അത് ശരീരത്തിന് കുറുകെയല്ല, മനസ്സിന് കുറുകെ. அடிக்கடி வந்துட்டு போச்சு முன்னாடியும். இந்த அவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கை வச்சார்ல அந்த இதுல.
அவரும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருந்தாரு, லைக் ஒரு பிராமணர் தான் அந்த இதுக்கு கேட்டா வருவாங்க, நீ பிராமணர் இல்ல அப்படி கேட்டுட்டு இருந்தாருல்ல அந்த ஜோஷியர். ആഹാ നന്ദൻ, നീ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്ന? എല്ലാം നിർത്ത്, നമുക്ക് പിരിയാം. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ്. പക്ഷെ എന്നെ ഭരിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട. നിനക്ക് പോ. നന്ദൻ, ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് ഇറങ്ങാവുന്ന. നിനക്ക് എന്റെ പണം വേണം, അതുകൊണ്ട് കോവിലവും വാങ്ങാം, തമ്പുരാൻ ചമയാം, ഒന്നും വിരോധമില്ല. നീ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പോകരുത്. നിന്റെ പണം കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചതെല്ലാം നിന്റേതാണ്, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇന്ന് രാത്രി കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തീരും. ഒരുപാട് കാലമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വേദന. എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് മോക്ഷം കിട്ടുന്ന രാത്രിയാണ്. നീ നിമിഷം ഇവിടെ ഇറങ്ങണം. ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടു, അവന്മാരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു. നീയാണ് കാരണം. നീ നിന്റെ അവന്മാര് തെറ്റ് ചെയ്തു, അത് നീ എന്താ പറയാത്ത? ശിക്ഷിക്കാൻ നീ ആരാ? അവരെന്റെ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ ഞാനാരാ? നന്ദ, നീ എന്ന് ഇതുപോലുള്ള തേർഡ് റേറ്റ് അലവലാദികൾക്ക് വേണ്ടിയാ എന്നോട് വഴക്കിട്ടിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ്. ഇല്ല, ഞാൻ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നീ ഉണ്ടാക്കരുത്. തമ്പുരാൻ കളിച്ച് ഷൈൻ ചെയ്ത റൂമിൽ നാറും. ഇട നിന്റെ ഈ വൃത്തിയായിട്ട് ഇൻഫീരിയർ കോംപ്ലക്സാ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ വേഷമൊന്നുമല്ല, സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നെ കെട്ടിച്ചതാണ്. നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആ പെൺകുട്ടിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയത് എനിക്ക് രസിക്കില്ല. കാരണം അവൾ എന്റെ ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്നവളാണ്. നീ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. 16 വർഷങ്ങളായി ഈ ഗ്രാമം കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ഈ ഉത്സവം അത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണം. ഈ ഒരു രാത്രി നന്ദൻ, നാളെ രാത്രി ഞാൻ പോയിക്കണം. நான் நினைச்சேன் പറഞ്ഞ തലയ്ക്കകത്ത് കയറി പിന്നെ കള്ള് വയറെന്ന് പറയാ കള്ള്. ഇവിടെ ഇന്നിവിടെ അടങ്ങി കിടക്കാൻ. എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് പടി ഇറങ്ങും മുമ്പ് ഞാൻ വരാം. வச்சு லாக் பண்ணு. அவருக்கு கோயில் தேவையில்ல, அவளுக்கு வந்து அந்த இதை நடத்தி முடிக்கணும், திருவிழாவை நடத்தி முடிக்கணும், கரெக்டா பூஜை நடத்தி முடிக்கணும். ஒரு மாசம் இருக்கே. இவருக்கு பயங்கரமா எரியுது. எனக்கு வெள்ளங்கமா பாத்துட்டு இருக்கத பார்த்தா வேற ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க உங்களே. കാണുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പന്തപ്പുരം വല്ല ഉദ്ദേശത്തിലാണോ? പോലീസ് എത്തില്ല മംഗലം. ആവോ, இவங்களுக்கு நியூஸ் போயிருக்கும்ல. പോലീസ് അവരിപ്പോ പോവും തമ്പുരാൻ. ചാലിക്കര കോളനിയിലെ 50 കുടിലുകൾക്ക് ഇപ്പൊ തീ പിടിച്ച് കാണും. அட பாயிலா വിവരം ഇവിടെ എത്തിയാ പോലീസ് വിടംപെട്ട് പറക്കും. ஜெல் பாக்ஸா ஓபன் பண்ணியே காட்டல. ஓபன் பண்ணாரு அவரு. കാളൂർ ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മകൻ. അപ്പോ നീ വഴിതെറ്റി വന്നതല്ല. அதே பழி இவர் மேலே போட ட்ரை பண்ணுவாங்கல்ல. ஆனா அவர் தான் பழி வாங்க வரல அப்படிதான் சொல்லிட்டாரு. I will try, sir. Okay. അതെ മിസ്റ്റർ ജഗൻ, ചാരിക്കരയിൽ ഒരു കോളനി തീപിടുത്തം. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാ. ഇവിടെ ഇനി പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ലെറ്റ് മീ ഗോ. போன் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க. கரெக்டா ஏதோ கலரத்தை உண்டாக்க போறானுங்க. போய் சாமி கிட்ட வைக்கிறதுக்குள்ள. ஆஹா, யானை ஏத்தி விடலான்னு பாக்குறாங்களோ. തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്. ഈ വിഘ്നങ്ങൾ കണ്ടില്ലാന്ന് അടിക്കുക. വരിക, നിൽക്കണ്ട, മുമ്പോട്ട് പോവുക. തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്. ഈ ഉടവാൾ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ മനസ്സിൽ പോലും ഹിംസചിന്ത പാടില്ല. വരിക, ഇങ്ങോട്ട് വരിക. വരൂ, നടക്ക. இவர் வந்து வாங்கிட்டு ஆமா ஆமா இவர் வாங்கிக்கலாம். நீங்க கொடுங்க, நான் பாத்துக்கிறேன். நீங்க உங்களுக்கு வேற சீக்வன்ஸ் இருக்கு, வாங்க. கிளைமேக்ஸ் நெருங்கிருச்சு. അതിന് തരിക. പൂജയും കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം. എന്നിട്ട് എതിമാരെ കണക്കിന് അങ്ങോട്ട് പൂജ. இவர் எங்க இருந்து பார்த்து தண்ணி கொடுத்துருந்தாரு. வாங்க, இந்தாங்க வாழை பிடிங்க. ஓ தடி. ஐயோ, ஒரு ரன்னிங்ல 4 பேரும் முடிச்சாச்சு. இனிமே ஒருத்த வர முடியாது, வாங்கடா. எனக்கு இன்ட்ரூவ் சுத்தாச்சா நான் யாரையாவது பஞ்ச் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு. ஃபுல் பவர்ல ஒரு பஞ்ச்.
இரிக்காடன் ஜோஸ் we meet again. ஒரு அடி வாங்குறதே வேலையை வச்சுப்பா. பொழிச்சுன்னு வந்துச்சு பாத்தியாப்ப. அப்பா அம்மா சூப்பரா இருக்கு இந்த ஆத்தம் தண்ணி ஆத்தங்கரை எல்லாம். இவங்க 2 பேரும் தான் இவருக்கு ஈக்குவலா ஒரு ஹைட் வெயிட் இருக்கான்னு சொல்லி இவங்க 2 பேரும் எடுத்து போட்டுறாங்க இல்ல. சாகடிச்சிடாதீங்க, மறுபடியும் வந்துட்டு இதாயிட போகுது ஃபங்க்ஷன். ஆமா, கை காலை மட்டும் முறிச்சு விட்டு விட்டுருங்க. எழுந்து கடிச்சுக்கிட்டே இருக்காருப்பா. வாட்டர் ஃபைட் ஞாபகம் வருதா? அதுல பிளாக் இவங்கெல்லாம் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறாங்க ஃபைட்ட. அப்படியா? ஆமா, இந்த பேட்ச் ஊருக்குள்ள இருக்கவங்க. இவ்வளவு பேரை அடிச்சும் வந்துட்டு ஒரு கால் எடுத்து நிக்கிறாரு. எவ்வளவு தைரியம். கண்ணை டேமேஜ் பண்ண போறாரு அவரு. കാളൂർ ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മകൻ വന്നത് ആരെയും കൊന്നു പ്രതികാരം തീർക്കാനല്ല. ആയിരുന്നെങ്കിൽ തിരുവാഭരണങ്ങളുടെ കൂടെ തന്റെ തലയും ഞാൻ ഈ തറയെ വെച്ച് വാങ്ങുമായിരുന്നു. ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിച്ചു തീർക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്നു. നന്ദൻ, നന്ദാ, ഞാൻ തുടരുത് തന്നെ. നീ എന്നെ ഹ്യൂമിലേറ്റ് ചെയ്തു, ചീറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് നീ എനിക്ക് തന്നു. ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണ്. ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാനോ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ നീ തയ്യാറായില്ല. എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കേ. നീ പുറത്തേക്കൊന്ന് കാണാം. എന്തിനെ കാണണം. പോടാ അവിടെ. ரொம்ப நாளா அவங்களாம் வந்துட்டு கோயில் திருவிழா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. അവരിന്ന് എത്ര സന്തോഷത്തിലാണെന്നറിയോ? അതിന് കാരണക്കാരൻ നീ കൂടെയാണ്. എനിക്കൊരു പുല്ലും കേൾക്കണ്ട. കണിമംഗലത്തുകാർ അവിടുത്തെ കാക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാവിലമ്മയുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും നന്ദി പറഞ്ഞ തീരില്ല തമ്പുരാൻ. വേണ്ട, നന്ദി പറയേണ്ടത് എന്നോടല്ല. ഞാനൊരു നിമിത്തം, ഒരു ഉപകരണം, ഒരു വെറും ബിനാമി. ഇതാ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ. ഈ മനുഷ്യനാണ് കോവിലകം വാങ്ങിച്ചത്. ഈ മനുഷ്യന്റെ നല്ല മനസ്സും ദയയും അതാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണം. അർഹിക്കുന്നതിലപ്പുറം ഒന്നും എനിക്ക് തരരുത്. നിങ്ങളുടെ അനുവാദം വാങ്ങി ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിക്കട്ടെ. പോകുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൂടെ വിളിക്കുന്നു, ഒരു അനാഥ, പിന്നെ ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു അച്ഛനെയും. തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ പോകരുതെന്ന് പറയുന്നു സാർ. അരുതെന്ന് പറയുന്നു സാർ. സാർ, മനസ്സിന്റെ നന്മകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ കോടീശ്വരനാണ്. തമ്പുരാനെ ഈ കണിമംഗലത്തിന് വേണം. പറയൂ സാർ. அவங்க அந்த வீட்டை விட்டே போக மாட்டேன்னாங்க. തമ്പുരാനെ, ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ഇവിടെ കിടക്കും. എന്നെ നെഞ്ചത്തെ വിട്ട് പോവാം. പോകരുത് തമ്പുരാൻ. ഇല്ല ഗോവിന്ദൻകുട്ടി, പോണം, പോയേ പറ്റൂ. പുറത്ത് കാറുണ്ട്, അതിലൊരു പെട്ടി പണോ, രണ്ടും എടുത്തോളേ. വേണ്ട ബാബു, ഒരുപാടുണ്ട് നിനക്ക് തരാൻ. ഇനി കടം കൂട്ടാൻ വയ്യ. ജഗൻ, ജഗൻ നിൽക്കാൻ, ജഗൻ നിൽക്കാനാ പറഞ്ഞത്. നീ പോകുന്നില്ല. ഇവരുടെയൊക്കെ സ്നേഹം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് നിനക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. പാടില്ല ജഗൻ, നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കേ. നിനക്കെന്നെ അറിയില്ലടാ. ഞാൻ ചുമ്മാ കല്ലില് ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. നീ ഇവിടെ വേണം, ഇവരുടെയൊക്കെ തമ്പുരാനായിട്ട്. എടാ, മറക്കരുത്. കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഞാൻ ഓടി വരും. കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരും. പുതിയ എബി മാത്യുമാർ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പറ, ഹണിമൂൺ എവിടെ? പാരീസ്, ആംസ്റ്റർഡാം, ഗ്രീസ്? അതിലെല്ലാം സുന്ദരം കണിമംഗലം. അതെനിക്ക് സമ്മാനിച്ച് നിനക്ക് നന്ദി, 1000 നന്ദി. ஓகே, மூவி முடிஞ்சிருச்சு. 6ஆம் தம்புரான் எப்படி இருந்துச்சு? என்ன நீ ஃபர்ஸ்ட் கேக்குற? நான் தானே கேட்பேன் வழக்கமா. உங்ககிட்ட இருந்து கேக்குறேன். நிறைய எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி வந்து இது வரைக்கும் நான் பார்த்த மோகன்லால் மூவிலேயே நல்ல மைண்ட்ல இருக்க மாதிரி, இல்லனா எனக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு லவ் ஸ்டோரி. ஓகே.
என்னோட ஃபேவரட் லவ் ஸ்டோரினே சொல்லலாம். இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததுல. ஆமா நம்ம மோகன்லாலோட மேக்ஸிமம் வந்துட்டு லவ் சீக்வன்ஸ் இருக்காது, மாஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுவுமே கிரீடம்லயுமே வந்துட்டு லவ் ஸ்டோரி வந்துட்டு பெருசா நமக்கு அது இல்ல. லவ் ஸ்டோரி இருந்திருக்கு. பட் இதுல வந்துட்டு மோகன்லாலோட அந்த லவ் போர்ஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிவைனா, கியூட்டா, சிம்பிளா, அன்டோல்டா சூப்பரா இருந்துச்சு ஒரு மாதிரி. ஆமா இவங்க கிட்ட சொல்லும் போதெல்லாம் அந்த பெங்களூர்ல இருந்து ஒரு கேர்ள் அவங்க கிட்ட சொல்லும் போதெல்லாம் நான் அப்படி நம்மளே மெஸ்மரைஸ் ஆயிடுவோம் போல. அப்படி சொன்னாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு அதுலதான் நான் பயங்கரமா இம்ப்ரெஸ் ஆனேன். எனக்கு அந்த சீன் ரொம்ப பிடிச்சது. நான் கூட சும்மா இதை வம்பளத்திட்டு இருக்காரு அப்படிங்கலாம் அந்த ப்ரொபோசல் சீன் வந்துட்டு பயங்கரமா இருந்துச்சு. டைரக்டா சொல்லியிருந்தா கூட நல்லா இருந்திருக்காது. இன்னும் ஆமா. பொண்ணுகிட்ட சொல்லும்போது வந்துட்டு அதை வந்துட்டு நம்ம லவ் பண்ற பொண்ணே கேட்டுச்சுன்னா எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? அதை விட வந்துட்டு எனக்கு என்ன தெரியுமா ஒரு ஃபேவரட் சீன், நான் வந்துட்டு அந்த ரிஷிவர்மா ஏதோ நான் கூட்டிட்டு போறதுக்கு எனக்கு அலோ பண்ணுன்னு சொல்லி அந்த பெங்களூர்ல இருந்து வந்து பொண்ணு கேட்டுட்டு இருப்பாங்கல்ல. ஆமா அப்ப வந்துட்டு இவருக்கு தெரியும் இவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க இவர் சம்பந்தமானு. இவர் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரேம்ல வந்து இப்படி கிராஸ் ஆகி வருவாரு. அவர் கண்ணு மட்டும் அந்த பலகைக்கு நடுவுல தெரியும். அந்த அந்த சீன்லயே வந்துட்டு அவர் எவ்வளவு எக்ஸ்பிரசிவா இருக்காருன்றது சூப்பரா தெரிஞ்சது. ஸோ மாசிசம் இல்ல வந்துட்டு ஒரு ஹோல்சம் மூவிலாம் தாண்டி எனக்கு வந்து இந்த படத்துல வந்து லவ் போர்ஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் 10-15 மினிட்ஸும் ரெண்டு பேருக்கும் நல்லா கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்தது. எஸ் சூப்பரா இருந்தது. அது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வந்து நரனும் அதுக்கப்புறமேட்டு இவங்களும் ரேவதியும் மோகன்லாலும் ரேவதியும் நடிச்ச ஒரு படத்தோட சீக்வன்சஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வந்துட்டே இருந்தது. அதனால தேவசம் லைட்டா தேவசுரம் தான் நினைக்கிறேன். அவங்க டான்சரா இருப்பாங்க. இவர் வந்து இதே மாதிரி அந்த முற்றத்திலே உட்கார்ந்துருப்பாரு. வீடோட முற்றத்திலே உட்கார்ந்து அவங்க வந்து தேவசரம்னா தேவசுரம் தான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி டான்ஸ் பண்ண போற தேவசரம். அது மாதிரிலாம் இருக்கும்ல. அந்த சீக்வன்சஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து மேட்ச் இல்ல ஆயிட்டே அந்த இருந்த மாதிரி வீடு இருந்தது. செட்டப் அந்த வீடு செட்டப் வந்துட்டு அப்படிதான் இருந்தது எனக்கும். ஆ அதே சேம் ஒரு 4 பேர் வச்சுக்கிட்டு செட்டப் வைப். வைப் வந்துட்டு அப்படி இருந்தது. சோ அந்த சீக்வன்சஸ்லாம் எனக்கு மேட்ச் ஆச்சு. என்னால வந்து கொஞ்சம் கெஸ் பண்ண முடிஞ்சது. இவரு வந்து சம்ஹவ் இதுக்கு பாஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அதை காமிச்சிருந்தாங்க, எக்ஸ்பிளிசிட்டாவே காமிச்சிருந்தாங்க. அண்ட் எனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்ததுன்னா இவர் ஒரு தாந்தோணியா இருந்தார் இந்த படத்துல. தாந்தோணி இந்த சென்ஸ் லைக் இவர் வந்து ஒரு ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்ல இருந்திருக்காரு. அதுக்கு மேல வந்துட்டு இவர் லைஃப்ல பிடிச்சது எல்லாத்தையும் எடுத்து பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்திருக்காரு. இவர் ரொம்ப நாள் எந்த விஷயமும் ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கல. அந்த மாதிரி ஒரு தாந்தோணி கேரக்டர் மாதிரி இருந்தாரு. ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா எல்லாத்தையும் ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் மாதிரி இருந்தாரு. அதுவும் நல்லா இருந்தது. ஒரு மாதிரி கேர் ஃப்ரீயா, ஒரு கமிட்மெண்ட் இல்லாம பார்க்க நல்லா இருந்தது. நம்ம இல்ல எவ்வளவுதான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாலும் அப்படியே வந்து அடுத்தடுத்து போலாம் நினைச்சாலும் நமக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த பீஸ்ஃபுல் கிடைக்கும். அது வந்துட்டு அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நமக்கே தெரியாது. இங்க இல்ல அடுத்தடுத்து போயிட்டு இருக்கலாம். மேபி அவருக்கு அது மாதிரிதான் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் இங்க அவருடைய இடத்துக்கே வரும்பொழுது அந்த இது கிடைக்கும். அவர் ஆக்சுவலா என்ன நினைச்சிருப்பாரு, வந்துட்டு ஏதாவது பண்ணிட்டு கிளம்பிலாம் நினைச்சிருப்பாரு. பட் நமக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கும்ல, அந்த இடத்த விட்டு நம்மளால திரும்ப போக முடியாது. நம்ம நினைச்சுப்போம் அப்படி, ஆனா திரும்ப போக முடியாது. அது காமிச்சிருந்தாங்க அதுல. அப்புறம் பிலாசபிஸ் ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப இதெல்லாம் எனக்கு இந்த பிலாசபிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரசிச்சு என்ஜாய் பண்றாரு. இந்த படத்துல அங்கங்க பேசியிருந்த பிலாசபிஸா இருக்கட்டும், இல்லன்னா அவர் கரெக்டா பிலாசபி பேசும்போது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு எக்கோ போடுறாங்க அவரோட வாய்ஸ். தனியா ஒரு மாதிரி வந்து நடக்குது அது. நான் ஒரு 2-3 படத்துல கவனிச்சிட்டேன். இவர் பிலாசபி பேசும்போது மாத்திரம் அப்படியே ஒரு எக்கோ எஃபெக்ட் கொடுத்து ஒரு மாஸ் ஹீரோ எஃபெக்ட் கொடுக்குறாங்க. அதெல்லாம் வந்துட்டு வா எப்படி பேசுறாருல அப்படின்ற மாதிரி. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு மஞ்சரோட அப்பாவுக்கு வந்துட்டு சரக்கு கொடுத்துருவாங்கல்ல, அப்போ வந்துட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு ஒரு தத்துவம் சொல்லிருப்பாரு, பிலாசபி சொல்லுவாரு. ஆக்சுவலா அங்கேயுமே இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதீங்க, இது திரும்ப வந்து உங்களுக்கே வந்துட்டு இப்படி நடக்கும், அது மாதிரிலாம் சொல்லி அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. லைக் எல்லா ஹியூமனுக்கும் இருக்க ஒரு லைஃப் மாதிரிதான் இருந்தது. எனக்கு எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு லைஃப்ல ஒரு தாட் இருக்கும், ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும், அதுல நம்ம வாழ்வோம். அது மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஒரு லைஃப் மாதிரிதான் இருந்தது. என்னதான் அவங்க கோயில் உற்சவம் இவர் தான் நடத்தி கொடுத்தாரு அப்பெல்லாம் மாசிசம் காமிச்சாலும் நமக்கும் அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பர்பஸ் இருக்கும், நமக்குன்னு ஏதோ ஒரு ஆசை இருக்கும். அது வந்துட்டு இப்ப இது இவ்வளவு பெரிய விஷயம் அவர் பண்ணி காமிச்சிட்டாருங்கிறது வந்துட்டு இப்போ அது வந்து நம்ம ஹீரோன்னு காமிக்கும் பொழுது நமக்கு என்னப்பா இவ்வளவு பில்டப் பண்றாங்கன்னு இருக்கும். ஆனா நம்மளுக்கே வந்து நம்ம ஒரு கோல் வச்சிருப்போம்ல, அதை நான் செஞ்சுட்டேன், அது வந்துட்டு யாரும் பண்ண முடியாத விஷயத்த நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நமக்கா ஒரு விஷயம் ஒரு செல்ஃப் அச்சீவ்மெண்ட் ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கும். அதை வந்து ஸ்கிரீன்ல பார்த்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு. அது வந்து எல்லாருமே கண்டிப்பா அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து கோத்ரூ பண்ணியிருப்பாங்க அட் சம் பாயிண்ட் இன் லைஃப். நானும் அது மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயத்த சாதிச்சேன், அது எனக்கு வந்து ஒரு ப்ரௌடான மூமெண்ட். மத்தவங்களுக்கு அது சிம்பிளா இருக்கலாம், எனக்கு அது ஒரு பெரிய ப்ரௌடான மூமெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ சூப்பரா இருந்தது. நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். பட் வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருந்த மாதிரி இந்த மூவி. மேபி அப்ப அந்த டைம்ல எடுத்தது எல்லாமே 2.3 மணி நேரம். கொஞ்சம் இப்ப இருக்கிற மாதிரி ஃபாஸ்டான ஸ்கிரீன் பிளே வந்துட்டு இப்ப இருக்கிற இதுக்கு வந்துட்டு 2 hours 2:15 hours ஸ்கிரீன் பிளே பண்றாங்க. இப்ப அப்ப இருந்த டைமிங்க்கு வந்துட்டு 2:45 தான் நார்மல் டைம். அதனால அந்த ஒரு ஸ்லோவா என்ஜாய் பண்ற ஸ்லோ ஃபேஸ் என்ஜாய் பண்றவங்க அந்த ஸ்லோ மோஷன்ல இருக்கிற ஸ்கிரீன் பிளே வந்துட்டு அப்ப நல்லா பிடிச்சிருக்கும். எங்களுக்கு ஆக்சுவலா கொஞ்சம் வந்துட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் கட் பண்ணி தான் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் தோணுது.
பட் வந்து நாங்க ஒரு சில படங்கள்லாம் பார்த்து பழகிட்டோம் ஆக்சுவலா. ஆ. நாங்க தேவசரம், ராவணபுரம்லாம் 3 மணி நேரம் பார்த்துட்டோம். ஸோ எங்களுக்கு இதுதான் இப்படிதான் இருக்குங்கிறது தோணுது. பட் இப்பத்திய கரண்ட் சிச்சுவேஷன் என்னன்னா, ஒரு 2 1/4 மணி நேரம் 2:20 இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுக்கு தோணுது. பட் எதுவுமே வந்துட்டு குறை சொல்ற மாரி இல்ல. ஆ. பட் டியூரேஷன் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மைனஸா தெரியுது. அது ஏன்னா பழைய படங்கிறதுனால. ஆ. இப்போ ரீசென்ட்டா இதே படத்த எடுத்தாங்கன்னா, இன்னும் ஸ்க்ரீன் பிளே நல்லா ஸ்பீட் பண்ணி கூட எடுக்கலாம். பட் ஸ்க்ரீன் பிளே பத்தி பேசுறோம்னா, ரஞ்சித்த பத்தி நம்ம பேசி ஆ. இது வந்துட்டு நமக்கு ஆக்சுவலா நம்ம ஸ்க்ரீன் பிளே வந்துட்டு இவர நம்ம பார்க்காம போயிருந்தாலும், இவரு தான் வந்துட்டு நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஆமா. கரெக்ட்டா? ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் தெரியுது. ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு தேவசரம், ராவணபிரபு பார்த்ததுல, அது கைண்ட் ஆஃப் அதே மாரியே வந்துட்டு சேம் ஒரு 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 வில்லன் குரூப் இருப்பாங்க. அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு விட்டுருவாரு. 2வது வந்துட்டு நம்ம லாலேட்டன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாரு. அதுக்கப்புறம் 2 பேருக்கும் மாத்தி மாத்தி என்ன நடக்குதுங்கிற அந்த ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே வந்துட்டு பயங்கரமா புதுசு புதுசா ஏதாச்சும் ஒண்ணு எழுதி எழுதி உள்ள கொண்டு வந்து ம். அதுதான் அது. ஒவ்வொரு சீக்வென்ஸும் புதுசு புதுசா இருக்கு. அதனால நம்மளுக்கு வந்துட்டு பார்க்கறதுக்கு சீன்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிற மாரி இருக்கும். எங்கேயுமே நமக்கு ரிப்பீட் ஆவல பாத்தியா? ஒவ்வொருத்தரா புதுசு புதுசா கொண்டு வந்துட்டே இருந்தாரா? ஆமா. ஆமா. கிரிக்கடன் ஜோஸ்ல உள்ள வந்தாரா? சோ வந்துட்டு ஏன் அவரெல்லாம் கொண்டு வந்தாருன்னு பார்த்தா, அவரால போயிட்டு பெருசா அந்த அப்பன்ங்கிற கேரக்டரால ம். பெருசா கூட ஃபைட் பண்ண முடியாது. சோ கேரக்டர்லாம் ஒண்ணு உள்ள கொண்டு வந்து அவருக்கு ஈக்குவலான ஆட்கள காமிச்சு கொண்டு போனது. அது நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு. அத விட வந்துட்டு இந்த அப்பாவுக்கும் பொண்ணுக்கு ஒரு சென்டிமெண்ட் சீன் வச்சிருந்தாங்கல்ல. ஆ. அவங்க 2 பேருக்குள்ள ஒரு இந்த கெமிஸ்ட்ரி இருக்குல்ல. அவர் ஆக்சுவலி ஒரிஜினல் அப்பா இல்லன்னு நெனைக்கிறேன். அவர விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க. இல்ல வளர்த்தவர் தான். பட் வளர்த்தவர். நான் சொல்ல வர்றது இந்த படத்துல எனக்கு ரொம்ப புடிச்சது வந்துட்டு, மஞ்சு வாரியருக்கும் அப்பாவுக்கும் காமிச்சிருந்தாங்கல்ல. அவர் பேர் என்ன? நெடுவில் உன்னிகிருஷ்ணனா? நெடுவில் உன்னிகிருஷ்ணன் நெனைக்கிறேன் அவர் பேரு. தெரியல. அவரு வந்துட்டு எனக்கு அவர பார்த்தா வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப வியப்பா இருக்கு அவர பார்த்தா. ஏன்னா, அவருமே ஆக்ட் பண்ற மாரியே எனக்கு எப்பயுமே தெரிஞ்சதில்ல. தேவசுரம்ல பார்த்து எனக்கு வந்துட்டு சம்திங் அவர் ஆக்டிங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா எனக்கு. எனக்கு ஏன்னு தெரியல. அவர பார்த்தா உண்மையாலுமே ஏதோ வந்துட்டு ஒரு கோயில்ல இருப்பாங்கல்ல, அந்த ஒரு பாவமா வச்சிருக்காரு ஆமா, அப்ப. ஒரு மாரி அப்படி இருக்காரு. ஆக்ட் பண்ற மாரி ரொம்ப கேஷுவலா எதார்த்தமான நடிப்பா இருக்கு. அவர் படத்த எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலா அவர. ஒரு மாரி ரொம்ப உண்மையான கேரக்டர் மாரி இருக்கு எனக்கு அது. ஃபேக்கே இல்லாம ஒருத்தவங்க கோயில்ல வந்து ஒரு அடியான்லாம் இருப்பாங்கல்ல. அப்படிலாம் இருந்தா எப்படி இருப்பாங்க? அந்த மாரிலாம் இருந்துட்டு, மஞ்சு வாரியருக்கு அவருக்கும் உள்ள அந்த பாண்டிங் செம்மையா இருந்தது. 2 நாள் புலம்புறதுக்கு மூக்குத்தி அடுத்த நாள் 6 மணி ஆச்சு அதாச்சும் எழுதி வைத்து மூக்குத்தி வாங்கிட்டு வந்த சீனு. அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. ஆ லாலேட்டனுக்கும் அவருக்கும் உள்ள அந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்கும்போதெல்லாம் வந்துட்டு சூப்பரா இருந்துச்சு. தேவசுரம்லயும் அதே மாரி தான் பாட்டு படிக்கும் ஆமா, ஆமா. வந்துட்டு ஒரு கை, கால வந்து இல்லாத நடக்க முடியாத ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது, நான் உங்கள பார்க்கவே நான் வரல அப்படிங்கிற மாரிலாம் சொல்றாரு அந்த படத்துல. ம். ஏன்னா, நான் வந்துட்டு என்னோட தம்புரான அப்படி நான் பார்க்க கூடாது. நான் எப்படி பார்த்தவர் வந்துட்டு இப்படி இருக்காருன்னு அங்கருந்து வெளியில இருந்தே பாட்டு பாடிட்டு அழுதுட்டு போயிடுவாராம். எனக்கு அப்பவே வந்து அவர் ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு அதே மாரி கேரக்டர் இங்க இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவர. எனக்கு அந்த சிமிலாரிட்டீஸ்னால தான் கொஞ்சம் ஆக்சுவலி படம் லென்த்தியா போன மாரி இருந்தது. ஏன்னா, இவரும் அந்த சிங்கிங் டைப்ல இருக்காரா? ஹீரோயின் போட்டு வம்பிழுக்குறாங்களா? அந்த வீட்லோட என்ட்ரன்ஸ்லயே கரெக்ட், உட்கார்ந்துட்டே கரெக்ட். இருக்காரா? எனக்கு அதனால லைட்டா தேவசுரம் டச் வந்துட்டே இருக்கும். எனக்கு கொஞ்சம் நான் ஆல்ரெடி இந்த ஏற்கனவே சீன்லாம் பார்த்துட்டோமே பார்த்துட்டேன். அப்படிங்கிற மாரி. இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. எனக்கு இதெல்லாம் ஆல்ரெடி ம். தெரியுன்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு தாட். இருக்கலாம். ஏன்னா நம்ம நெறைய வந்துட்டு சேம் இதே மாரியே பார்க்குறோம்ல. ம். புதுசா பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா, நமக்கு வந்துட்டு தெரிஞ்சிருக்காது. ஆமா. ஏற்கனவே பார்த்தங்கிறதுனால ஒரு சிலது வந்துட்டு நமக்கு ஏற்கனவே பார்த்த சீன்ஸ் மாரி தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன அப்படின்னா, லாலேட்டன் வழக்கம் போல வந்துட்டு அவருடைய ஆக்டிங் சொல்லவே தேவையில்ல. அவர் வந்துட்டு ஒரு கேரக்டர் குடுத்தா அதுல வாழ்ற ஆளு. இதுல ஜெகந்நாத்தா வந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு போயிட்டாரு. ஆக்சுவலா அவர் பேர் உன்னின்னு நெனைக்கிறேன். ஒரிஜினல் நேம் வந்து உன்னி. ஜெகந்நாதனா வந்துட்டு வந்துட்டாரு. எனக்கு ஒரு சீக்வென்ஸ் வந்து ரொம்ப அதுல புடிச்சிருந்தது என்னன்னா, சம்திங் அவங்க அப்பா பத்தியோ, அம்மா பத்தியோ வந்துட்டு இவரு பேசிருவாரு அப்ப வந்துட்டு. ம், ம். நெடுவில் உன்னிகிருஷ்ணன் வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஏதோ சொல்லுவாரு. ம். கரெக்ட் அவங்க அப்பான்னு நமக்கு அப்ப தெரியாது. இங்க இருந்தாங்க யாரோ அவங்கள வந்துட்டு ஏமாத்தி கொன்னுட்டாங்க இல்ல எதுவுமே சொல்லும்போது, அவரு அப்ப ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாரு. நோட் பண்ணியா? கண்ணுல இருந்து லைட்டா தண்ணி வரும். ரெட் ஆயிடும் கண்ணு. அதிலேயே வந்துட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இவர் வந்துட்டு அவங்க 2 பேருக்கு சம்மந்தம் உள்ள ஒரு ஆளு அப்படிங்கிறது தான். சோ, இதுலருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா, அதுக்கு ஃபிளாஷ்பேக்கே பெருசா நமக்கு தேவைப்படல. அதுவரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண தேவையில்ல அப்படிங்கிற மாரி இருந்துச்சு. நான் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஃபிளாஷ்பேக் இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாரி எதிர்பார்த்தேன். ஆ பட் ஏன்னு தெரியல அது ஃபிளாஷ்பேக் வைக்கல. அவர் வந்துட்டு சொன்ன மாரி நான் பழிவாங்க வரல அப்படிங்கிறதுனால, மேபி அந்த ஃபிளாஷ்பேக் வைக்கலையாங்கிற மாரி இருந்திருக்கும். ஒரு 10 நிமிஷம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற மாரி காமிச்சிருந்தா நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு. உனக்கு அது மாரி ஏதாச்சும் இருந்ததா? அதாவது அவங்க அப்பா, அம்மாவுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் அந்த ஃபிளாஷ்பேக் இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்னு தோணுச்சு. மத்தபடி வந்துட்டு எல்லாமே ஓகே தான். பட் அவர் கடைசியா சொன்னதுனால ஓகே. ஏன்னா நான் வந்து பழிவாங்க வரல. எனக்கு இது வந்து கோல் வந்துட்டு இந்த திருவிழாவ நடத்தி முடிக்கிறது அப்படிங்கிற மாரி இருந்ததுனால சரி ஓகே அப்படின்னு. இல்ல பழிவாங்க வந்திருந்தாரு அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு அத காமிச்சிருக்கணும். ஏன் வந்துட்டு அத பழிவாங்குறான்னு சொல்லிட்டு. சோ அதனால வந்துட்டு மேபி அது கடைசியா அந்த 5 மினிட்ஸ்ல வந்துட்டு ஓகேங்கிற மாரி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் வந்துட்டு உள்ள லாக் பண்ணி வச்சுட்டு
பாய்ஸ் திங். இல்ல அது உள்ள லாக் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் படம் முடியிற ஸ்டேஜ் போயிடுச்சா, எனக்கு உடனே வந்துட்டு ரஞ்சித் மேல வந்துட்டு கொஞ்சம் டவுட் ஆயிடுச்சு. என்னது இது ஒரு மாதிரி இது க்ளோஸ் பண்ணாம ஒரு இதா இருக்கே. ஏன் வந்துட்டு இது மாரி லாக் பண்ணி வச்சுட்டாரு. கிட்டத்தட்ட எண்ட் ஸ்டேஜா, ஏன் வந்துட்டு ஒரு ஒரு போர்ஷன் மட்டும் எங்கேயோ ஓரமா போயிட்டு நின்ற மாரி ஆயிடுச்சு. ம். ஏன்னா அது க்ளோஸ் பண்ணவே இல்லையா? அப்புறம் கடைசியா வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா, ஆஹா ஓகே பரவால்ல. இவரு வந்துட்டு கரெக்ட்டா தான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாரி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 2:40 கிட்ட வந்துட்டோம். அந்த நேரத்துல போயிட்டு அந்த ஃப்ரெண்டோட அந்த இது வீடு வந்துட்டு இது என்னோடது. நான் வந்து இது பண்ணி நீ வெளில போன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா, அவருமே சொல்ட்டாரு, "எனக்கு என் வீடு தேவையில்லப்பா. எனக்கு இந்த ஒரு நாள் நைட் மட்டும் குடு. நான் அந்த திருவிழா முடிச்சுட்டு கிளம்பிர்றேன்னு" சொல்லிட்டு. அந்த நேரத்துல அவர் போய் லாக் பண்ணவும் அந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆகாம ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகப்போகுதுன்னு தெரியல. ஒருவேள அப்படியே இருந்ததுன்னா, என்ன ஆயிருக்குங்கிறது நான் அந்த ஒரு 5 மினிட்ஸ் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். அப்புறம் கடைசியா அவர கூப்ட்டு வந்ததுக்கு கிளைமாக்ஸ் வந்து பயங்கரமா பண்ணிட்டாங்க. நல்ல ஒரு எண்டிங்கிற மாரி ஆயிடுச்சு. ஸோ நல்லா இருந்துச்சு எல்லாமே. மியூசிக்கும் நல்லா இருந்துச்சு. வழக்கம் போல இவருக்கு பாடுற ஒரு சாங் நாங்க கேட்டோம் லாஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி. அதுக்கு நடுவுல ஏசுதாஸ் வாய்ஸு, சித்ரா அவங்க வாய்ஸ்லாம் வந்துட்டு பயங்கரமா இருந்தது. பிஜிஎம் நல்லா இருந்துச்சு. அந்த சந்தா மேடம் ம். மாரி ஒரு மியூசிக் வருதுல்ல, அது அதாவது நரசிம்மாவுல இந்த மியூசிக் வரும். ஓ! இந்த மாரிலாம் அவர் நடந்து வரப்ப போறப்பலாம் நல்லா இருந்துச்சு எல்லாமே. ஒரு நல்ல மூவி தான். ஆராம் தம்புரான் வந்துட்டு மாஸ் பண்ணிட்டாப்படி. தம்புரானாவே வாழ்ந்துட்டாப்படி இந்த படத்துல. ஸோ மஞ்சு வாரியர் வந்துட்டு பயங்கரமா நடிச்சிருந்தாங்க. அவங்கள நான் ஆக்சுவலா இப்ப தான் யங் ஏஜ்ல வந்து நடிக்கிறத பார்க்குறேன். அசுரன்ல பார்த்திருந்தேன் அவங்க ஆக்டிங்க. பின்னி இருந்தாங்க. பார்த்திருப்பீங்க ம். அசுரன்லாம். பயங்கரமா இது பண்ணியிருப்பாங்க. யங் ஏஜ்ல அவங்களோட ஆக்டிங் பார்க்கறது வந்துட்டு ரொம்ப புதுசா இருந்தது. நல்லா இருந்துச்சு. குட்ட கண்ண வச்சுக்கிட்டு அப்பப்ப அவங்க பொசஸ் ஆகுறது. அப்புறம் வாய் வச்சு ஏதேதோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு சில இதெல்லாம் வந்துட்டு அ க பளிச்சு காமிக்கணும். இது என்னது பிளாக் காஃபியா? அதெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. நடுவுல இன்னசென்ட் ஒரு கேமியோ வந்துட்டு போனாரு. அது நல்லா இருந்தது. கொச்சின் ஹனீஃபா வழக்கம் போல நல்லா பண்ணியிருந்தாரு. கலாபவன் மணி. கலாபன் மணி அவரு வந்துட்டு அது நல்லா இருந்தது. மோகன்ராஜ் நம்ம கீரி கடன் ஜோஸ் அவரு வழக்கம் போல அவரோட வேலைய வந்து பார்த்துட்டாரு. அவர்லாம் வந்தாலே வில்லன் தான்பா. அவர அடிக்கணுங்கிற மாரியே இருக்கு. அவர் நடந்து இப்ப வந்து சும்மா ஏதாச்சும் உள்ள வந்தாலே அவர் வந்துட்டு என்ன சொல்றது? பாசிட்டிவ் கேரக்டர்ல நடிக்க வச்சாலும் அவர் அடிக்கணுங்கிற மாரியே இருக்கு. 6 அடியில இருக்காரு. அப்புறம் எப்படி இருக்குமா? அதுதான். சூப்பரா நடிச்சிருந்தாங்க. ஆ இவரு நரேந்திர பிரசாத். அவரு தான் வந்துட்டு இந்த ம். அந்த அப்பன் கேரக்டர் பண்ணது. அவருமே சூப்பரா பண்ணியிருந்தாரு. நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு அதுதான். இந்த எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு வில்லன் ரோல் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்கா செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, அது ஹீரோட எலிவேஷன் வந்துட்டு ம். பயங்கரமா இருக்கும். ஸோ அந்த இத வந்து செட் பண்ணியிருந்தாங்களான்னா, செட் பண்ணியிருந்தாங்க அதுல. நல்லாவே செட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவருமே வந்துட்டு ஒரு தம்புரான்ங்கிற மாரி எந்த சைடுல காமிச்சுட்டு, அவர் மூலியமா எங்கென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்றது காமிச்சிருந்தாங்க. ஸோ எல்லாமே நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க. சூப்பரா தான் இருந்தது. ஓகே. தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் வித் அஸ். நம்ம அடுத்த மூவில சந்திப்போம். பை பாய். பாய்.